يعني فريقين جوج هما أحد أقطار الكرة المغربية. يعني كنا نمني النفس باش الحظوظ يتضافروا باش الفريقين بجوج يمروا للأدوار المقبلة. شاءت الأقدار على أننا نحن في مجموعة واحدة. حنا يعني الأجواء داخل الفريق ديالنا فهي أجواء إيجابية من بعد المرور لدور المجموعات. الأطماع كبرات، يعني دابا الدور المقبل هو اللي يعني بين عينينا. يعني كنتمناو أننا يعني في المقابلة ديال غدا نقدموا واحد الطبق كروي اللي جميل اللي يليق بالكرة المغربية، فريقين بجوج. نتمناو من الله أننا نكونوا في الموعد الفريقين بجوج، حيت المقابلة غدا كتمثل يعني الثمار ديال المستوى ديال البطولة ديالنا إن شاء الله. شكرا. إذا أكيد ما زلنا نمني النفس والأمل حق الشباب في أن الفريقين بجوج يمروا للدور المقبل. يعني تحفيزات في المقابلة يعني كتهضر على راسها لعبة مع فريق الرجاء البيضاء في المقابلة اللي في إطار تشامبيونز ليغ أفريقيا. يعني هاد الماتشات هما اللي كيبقاو في لا ميموار ديال أي لاعب. يعني أول حاجة أنك يعني كتحفز راسك وكتحفز الزملاء ديالك على أساس هاد لي ماتش هما اللي كيديوك يعني الأدوار النهائية. حنا اليوم كنقابلو فريق الرجاء البيضاء كما سبق لي وذكرت عليكم نمني النفس باش يكون الحظوظ أوفر والفريقين المغربيين غيدوزو للدور الثاني، ولكن شاءت الأقدار. هنا كل واحد كيمثل راسو. حنا كنمثلو الجيش الملكي، فريق الرجاء هو اللي كيمثل ذاتو. يعني المطمع كبير هو أننا خصنا نفوزو غدا إن شاء الله ونحققو واحد النتيجة إيجابية اللي يعني في دور المجموعات راه شحال من مرة رجعتي بالنقاط خارج الميدان راه كتكون ان بليس ليك. ونتمنى من الله اننا غدا يعني نكونوا في نهارنا ونحققوا يعني النتيجه اللي جايين عليها ان شاء الله. شاف الجميع السنه الماضيه يعني كانت منافسات على اخر دقيقه، لا في النيفو ديال البطوله لا في النيفو ديال كاس العرش. يعني كنا كنعتبروا راسنا حنا هما الفرق الاقوى في المغرب حيت المنافسه كانت على اخر رقم. سي فري ما توجناش، ولكن الحمد لله قدمنا مستويات كبيره على مستوى الارقام، يعني وعلى مستوى يعني جميع الارقام اللي تحصلت كانت يعني في اول مره في المغرب. وبالنسبه يعني واش كاينين غوفونج ولا لا، ما زعما الصراحه ما كتبانش ليا. استخلصنا الدروس، كنعرفوا فريق الرجاء البيضاوي، فريق الرجاء البيضاوي كيعرف فريق الجيش الملكي. يعني المقابله ديال غدا غتلعب على جزئيات بسيطه اللي ان شاء الله حضرنا لها يعني واحد الطريقه اللي جيده ان شاء الله. السؤال ديال الاخ يعني كيفاش كنتغلبوا على الحافز النفسي، فهادو ماتشات كبار اللي كيبقاو عندك في الكارير ديالك كلاعب. ماتشات كيما كنقولوا مرجعيه، يعني شحال ما كان وجدتي راسك منطقه المقبل وكنتي في الوجه مزيان شحال ما كتقدم احسن ما عندك. ولا بغيتي انك تدخل يعني كما كنقولوا التاريخ في هذه المسابقه هذه، خص لا بيرفورمانس ديالك تكون 100% على اساس انه يعني تكون نوصلوا للطمع اللي هو اننا نفوزوا. علاش ما نفوزوش؟ فريق الجيش الملكي اول فريق توج بهذا اللقب، وحنا كما قلت لك غاديين يعني خطوه بخطوه. كانت الخطوه ديالنا الاولى هو اننا ندوزو المجموعات، دابا ان شاء الله كنفكروا في الخطوه المواليه هي المرور، وعاوتاني المرور ان شاء الله الدور المقبل غتكون الخطوه اللي جايه ان شاء الله اللي هي اننا نوصلوا للمربع الذهبي. شكرا. Bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est un match, je dirais, à double aspect, comme vous l'avez dit, puisque c'est le premier match de Ligue des Champions dans la plus haute compétition en Afrique, compétition de très haut niveau par rapport au club africain, mais également un match spécial parce que c'est le Raja. Donc c'est un double aspect. Bien sûr que c'est une préparation spéciale. Déjà le fait de venir faire la reconnaissance de terrain aujourd'hui, c'est un peu particulier. Les deux équipes sortent d'un match de Botola à vendredi également. Donc en fait, par rapport au dernier match de Botola, il y a très peu de temps, mais nous on a commencé quand même bien sûr à préparer ce match dans nos têtes bien avant, c'est-à-dire dans notre esprit, les derniers matchs de Botola vraiment permettait de bien préparer ce match. Donc on va voir demain
si cette préparation a été efficace ou pas, mais en tout cas, notre idée depuis quelques semaines, je dirais, on pensait vraiment à ce match et là on arrive justement devant le mur, on dira. En ce qui concerne l'adversaire, bon, évidemment qu'on connaît bien cet adversaire déjà, nous avons joué un match contre eux il n'y a pas très longtemps, mais depuis ce match, il y a eu des choses qui ont évolué de leur côté et de notre côté aussi. Donc bien sûr que je ne veux pas dévoiler ici forcément les points faibles et les points forts, mais bon, le Raja reste une grande équipe, une bonne équipe. Peut-être qu'ils auraient sans doute voulu, comme nous, d'avoir peut-être des meilleurs résultats en championnat, mais l'ossature est encore là et tout. Bien sûr qu'on ne va pas dévoiler. On a des choses à faire contre cette équipe. On a beaucoup d'ambition, que ce soit bien sûr au niveau de l'objectif, c'est de se qualifier par rapport à cette phase de groupe, mais aussi on a beaucoup d'ambition dans le jeu. On va le démontrer demain. Merci. Donc la première partie de la question revient un peu, je dirais, par rapport à la question de la première question de Madame tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vrai que cet aspect-là, il y a à la fois la compétition qui est la Ligue des Champions, qui a des particularités, et c'est également le Raja. Donc bien sûr, je connais bien ces matchs-là, mais là on est dans un contexte qui reste marocain, avec un bon terrain, avec deux équipes qui se connaissent bien et tout, c'est aussi particulier. En ce qui concerne le mot revanche, j'aime pas tellement ça, ce mot-là. J'ai pas ressenti chez mes joueurs forcément un esprit de revanche. C'est plutôt quelque chose de vouloir faire quelque chose, de s'imposer par eux-mêmes. Peu importe le Raja, après il y aura Mamelodi, il y aura le club congolais aussi qui sont très forts. On est dans un groupe, très fort, très homogène et tout, et ça va être difficile pour tout le monde. On en a conscience. Nous, on veut s'imposer par nous-mêmes. Je pense que le passé, quelque part, entre guillemets, bien sûr, n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'expérience. L'expérience des joueurs tels que Larbi, tels que Rabi, Abouden, etc., qui doivent apporter à cette équipe. Ils ont autant d'expérience africaine que moi. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble. Ce qui compte, c'est vraiment regarder devant soi, vouloir s'imposer, vouloir faire les choses qu'on met en place à l'entraînement et dans les matchs, et on a les qualités pour s'imposer, j'en suis persuadé. Donc je le répète un peu, c'est-à-dire qu'on pense à ce match quand même depuis quelques temps, on a travaillé pour. Maintenant c'est vrai que les deux clubs ont, comme vous l'avez très bien dit, ont des résultats mitigés, il ne faut pas se le cacher. Maintenant nous on est plutôt en progrès dans le jeu, on est en progrès dans le jeu, on a manqué de réalisme, notamment les derniers matchs. Bon, c'est à nous de trouver ça. Les progrès dans le jeu, c'est aussi à nous de continuer à progresser, à développer ce qu'on veut faire au niveau du jeu, mais c'est vrai que le plus important, c'est l'efficacité, il faut qu'on trouve ça rapidement. Psychologiquement, je sens le groupe très, très bien, ça c'est très important pour jouer ce grand match contre le Raja. Je dirais aujourd'hui, quelque part, c'est pas un aboutissement, mais on arrive pas au bout de quelque chose, mais vraiment à un objectif qu'on s'est donné dans le temps. Donc je pense que c'est difficile de parler des cas individuels aujourd'hui. Ce qui compte, c'est la préparation du match, le match, mais c'est vrai que bon, on peut faire une petite parenthèse sur le Manga, qui est effectivement une grande expérience. C'est quelqu'un qui doit apporter son expérience au groupe et qui l'apporte. Maintenant, rentrer dans les détails, c'est difficile. Ce qui compte, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est vrai peut-être que j'aurais dû le rajouter aux 3-4 leaders dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on a la chance d'avoir dans notre équipe des gens qui ont une grande expérience. D'ailleurs, je pense que l'effectif a été construit pour ça, pour la Ligue des Champions. On le sent bien, même si je n'ai pas participé à la construction de cet effectif. Mais non, je crois qu'on a l'effectif pour aborder ces matchs et puis pour être surtout performant dans cette grande compétition. Si mes souvenirs sont bons, les phares, ça fait un bon moment que peut-être au niveau des coupes africaines arrivées au bout. Bien sûr qu'il y a eu des participations avant, donc je sais qu'il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là.
au niveau de nos supporters, il y a beaucoup d'attentes au niveau africain, donc on va tout faire pour remplir ce contrat. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.